नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 25 जून बुधवार आसंता दिन मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो देखा आगु वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे असला प्रथम खबर आगामी 4 दिन राज्य में प्रबल वर्षा हे राज्य में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पाणीपाग विभाग विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हे वर्षा सांग को द्रुत पवन और वज्रपात और घड़घड़ी सहित झड़ वर्षार संभावना कहुच्छी 28 पर्यंत वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्कता जारी कर शुक्रवार अर्थात 27 तारिख में विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अनुष्ठित होगा अच्छी रथयात्रा रे वर्षा हेबा नहीं आशंका उपजी वर्षा जोगु यात्रा को आसीथिबा भक्त प्रभावित होबे बोली कहुच्छी अन्यपटे वर्षा को लक्ष्य कर यात्रा रे भक्तों संख्या कमिबो बोली कहुच्छी। परवर्ती खबर ईरान गणमाध्यम अनुसार मंगलवार संध्यारे तेहरान उत्तर भाग में दुईटी बड़ विस्फोरण शब्द शुणा जाइथिला। मंगलवार भोर समय ट्रंप युद्धविरति घोषणा करने पर इज्राएल ईरान उपर आक्रमण बंद करना यही समय इज्राएल आर्मी रेडियो सूचना देछि जे इज्राएल वायुसेना तेहरान निकट में एक राडार उपर आक्रमण करिछि। आरब देशगुड़िक उभय देश को युद्धविरति पालन करने को अनुरोध करछन्ति जेतेबेले ट्रंप इज्राएल आक्रमणात्मक आभिमुख्य पर निराशा प्रकाश करछन्ति। इज्राएल यह आक्रमण पुणी थे युद्ध को त्वरान्वित करें बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर राज्य में खोल नुआ मेडिकल कॉलेज एने सूचना जारी कले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग से कहते जगतसिंहपुर भद्रक ढेंकानाल नवरंगपुर में एमबीबीएस कॉलेज हेब से आहरी कहते बुर्ला ब्रह्मपुर केन्दुझर बलांगीर 4टी डेंटाल कॉलेज हेब मयूरभंजरे गोटे आयुर्वेदिक कॉलेज कराजिबो। परवर्ती खबर मध्य प्राच्य में जारी रही युद्ध उत्तेजना एहारी मध्य भुवनेश्वर आबुधाबी को विमान उड़ाण बातिल करिछि इंडिगो। ईरान इज्राएल युद्ध और ईरान 3टी परमाणु केन्द्र उपर अमेरिकार आक्रमण पर इंडिगो संभाव्य परिस्थिति को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति नेछि। भुवनेश्वर आबुधाबी जाउथिबा 6E1442 और आबुधाबी 6E1441 विमान उड़ाण बातिल होइछि। सुरक्षित विमान कॉरिडोर उपलब्ध होगा मात्रे विमान सेवा पुणी आरंभ होबो बोली इंडिगो कहिछि। परवर्ती खबर इज्राएल फेरिले ओडिया छात्र छात्री युद्ध प्रभावित इज्राएल फेरी दिल्ली में पहुंचले। ईरान एवं इज्राएल घमाघट युद्ध भितर सुरक्षित दिल्ली में पहुंची ओडिया छात्र छात्री यहाकु नहीं तेल आभिवी रे पीएचडी करुवा जड़े छात्री प्रतिक्रिया रखी कहते साइरन बाजिबा मात्रे बंकर भीतर को आमको जावाक पड़ुला आमे केवल सरकार एठारे सुरक्षित भाव में पहुंची पारिछु सरकार सीमा पार कराइबारे पूरा सहयोग करछन्ति सेठारे आमे अन्य देशर पिलांक परी समस्या मध्य सामना करिनाहु। भुवनेश्वर काकटपुर केन्द्रापड़ार छात्र अनुभूति बखाणी कहते हमास आक्रमण ठारू ईरान आक्रमण अधिक रही ईरान अत्याधुनिक मिसाइल माड़ कर समस्या होइछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर महाप्रभु मदक चोरी अभियोग को खंडन कले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन से कहते किछि लोक बहादुरी नेबाकू विभ्रांति सृष्टि करुछन्ति मदक चोरी होना एने मुख्य प्रशासक स्पष्ट करछन्ति। आईन मंत्री आहरी कहते मदक केबे गणति भी हुए ना बहादुरी नेबाकू कहिथिले कार्यानुष्ठान हम तेबे श्रीमंदिर महाप्रभु मदक चोरी घटना को नहीं सामना को आसीथिला श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी प्रतिक्रिया से कहते प्रारंभिक तदंत सत्य आधारित नुहे से आहरी कहते बाड़ग्राही तथ्य सत्य आधारित नुहे आहरी तदंत हम आहरी तदंत करूँ सीसीटीवी भी देखू दोषी सब्यस्त हेले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा गुप्तनीति संपर्क में बाहर आलोचना करने ठीक नुहे बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी कहते। प्रति खबर एचडीएफसी आईसीसीआई एक्सिस बैंक नहीं अर्थ विभाग स्पष्टीकरण यही 3 बैंक सह सरकार लेनदेन जारी रहिबो समस्त विभाग को चिठी लिखि सूचना देले अर्थ विभाग प्रमुख सचिव यही 3 बैंक अकाउंट अन्यत्र खोलिबा दरकार नहीं बोली कहले अर्थ विभाग प्रकाश थाउ कि यही 3 घरोई बैंक सह व्यावसायिक जमा कारबार रे करिबेनी बोली सरकार कहथिले। बैंक मानदंड पूरण न करबा और गत 2 वर्ष रे सरकार किछि प्रमुख योजना को कार्यकारी करिबारे भल प्रदर्शन नथिबारु एभली निष्पत्ति निया जायथिला। राज्य सरकार विभिन्न विभाग और सरकारी संस्था तुरंत संचय जमा करेन्ट अकाउंट और अन्य अकाउंट को बंद कर फिक्स डिपोजिट और टर्म डिपोजिट निर्धारित समय सीमा पूरण है जाए बंद रहा। परवर्ती खबर भूमिकंप पुणी थे लोकों मध्य आतंक सृष्टि करिछि घटनाटी फिलिपाइन्स जोठे मंगलवार अर्थात बहुमात्रा भूमिकंप अनुभूत होती कारण लोकों मध्य आतंकर वातावरण सृष्टि होती। आश्वस्तिकर कथा होची भूमिकंप कौन प्रकार क्षयक्षतिर खबर मिलना दक्षिण फिलिपाइन्स 6.2 तीव्रतार भूमिकंप अनुभूत होती। फिलिपाइन्स इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी अनुसार भूमिकंप 6.4 तीव्रतार थिला तथापि यह जो सुनामीर कौन विपद नहीं। परवर्ती खबर सोमवार दिन सरकार सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस अधीन विकल्प बाछिबा शेष तारीख को आगामी 3 मास वृद्धि करछन्ति। एबे कर्मचारी माने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अधीन विकल्प बाछिपारे 30 सेप्टेम्बर 2025 पर्यंत यह अर्थ मंत्रालय द्वारा घोषणा करा जायछि।
ପିଟିଆଇ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଜଣ ଦଳିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଯିବାକୁ, ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ନାଳ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଏଭଳି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପୀଡ଼ିତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ଯୌତୁକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ଭାବରେ ହରିପୁରରୁ ସିଙ୍ଗିପୁରକୁ 3ଟି ଗାଈ ପରିବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ମନା କରିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫେଲ୍ ହୁଏ ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତା ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ NPCI 15 ଜୁଲାଇରୁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯାଏ କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତା ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭୁଲ UPI ନମ୍ବରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ମାଗିପାରିବେ। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ NPCI ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ନ କରି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜବ୍ୟାକ୍ ନିଜେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। NPCI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ନୂତନ UPI ଚାର୍ଜବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ଦାବି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା 12 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି 2ଟି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଇରାନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲୁଥିବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆରମ୍ଭ କରିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 12 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ନାମେ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତିର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଆକ୍ସିୟମ୍ 4 ମିଶନ ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଦେଇଛି। ନାସାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ନାସା ଆକ୍ଟିୟମ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଭୋର ସମୟରେ ଆକ୍ସିୟମ୍ ମିଶନ 4ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ଗରିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ରାସନ ନେବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋମବାର ସ୍ଥାନୀୟ ରାସନ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଫାଟକ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଲୋକ ଗଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଯିବା ମାତ୍ରକେ ସେଠାକୁ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭିଡ଼ରେ ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ବୟସ୍କ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୌଡ଼ ଧପଡ଼ା ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାସନ ନ ବଣ୍ଟାଯିବା କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲୋକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାସନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 163 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଠିଚାଳନା, ଶତାଧିକ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଠଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଏବଂ ଢେଲାପଥର ମାଡ଼ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ନ କମିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 163 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ଦଳିତଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ବର୍ଷିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ନାଁର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହେଲେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଳରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ ଓ ପଛୁଆ ଜାତି ବିରୋଧୀ। ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଧରାକୋଟରେ ତାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍।
ରାସନ କାର୍ଡରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହ ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିଯାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ପରେ ସେହି ଆବେଦନର କାଗଜ ନେଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ ଇକେୱାଇସି କରିବେ। ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପୁଣି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କଲେ ନା ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ କାର୍ବାଇନ୍ ଆଣିଲା ପୁନେସ୍ଥିତ ଡିଆରଡିଓ। କ୍ଲୋଜ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ବ୍ୟାଟେଲ୍ କାର୍ବାଇନ୍ ଆଣିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ଅପରେସନାଲ କାମ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ବିଶେଷ କରି ସହରୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଆତଙ୍କୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଆରଡିଓ ଏକ ଶାନଦାର କାର୍ବାଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କରିଛି। ପୁନେସ୍ଥିତ ଆର୍ମାମେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଏଆରଡିଇ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବନ୍ଧୁକକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ କାର୍ବାଇନ୍ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା 9mm ଷ୍ଟର୍ଲିଂ କାର୍ବାଇନ୍ର ଜାଗା ନେବ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୋଲିସ ବ୍ରିଫିଂ 8ଟି ଭାଗରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମନ୍ଦିର ଇନର କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ନୂଆକରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ମୋଟ 275ଟି ସିସିଟିଭି ନଜର ରହିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଉତ୍ତରାରୁ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ। ତେବେ ପ୍ରାୟ 200 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେ କରାଯିବା ସହ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ। ମୋଟ 10,000 ପୋଲିସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।